Good evening, students. This is our fourth lecture on electrostatics. So, lecture 4, and electrostatics. In the first lecture, we have talked about charges. In the second lecture, we have discussed Coulomb's law and principle of superposition. In the third lecture, we have discussed few problems on discrete distribution of charges. ধরো মানে চার্জগুলো যদি ডিসক্রিটলি ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে থাকে তাহলে একটা কোনো পয়েন্টে ফোর্সটা কত, আমরা একটা নোটেশন ফলো করে আসছি. উই শ্যাল বি ফলোইং দ্যাট নোটেশন স্ট্রিক্টলি. In this lecture, we shall be dealing with dipoles. Dipole means two equal and opposite charges rigidly fixed at some distance. The separation between the two charges is 2d by convention. Suppose this is a negative charge, this is a point charge, so I am taking it as minus q, and this is a positive charge plus q. You shall find many videos in our website www.physicstoppers.com. So this is the dipole, and the separation between these two is 2d. So that means if this is the center, this is d and this is d. So this is our construction. Let me draw it a proper straight line anyway, so you understand. And this is the origin, and we need to find the electric field due to this pair of charges at these positions. I tell you, if you go follow this straight line, these positions, any position here or any positions here, the distance from this position to this point P is R. These positions are called end-on positions. Means along this line, field যে কোনো পয়েন্টে যদি আমি ফিল্ড বার করি, সেই ফিল্ডটাকে বলবে এন্ড অন পজিশনে ফিল্ড. এবং ইফ উই গো অ্যালং দিস পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর, আচ্ছা লেট মি ইরেজ দিস পার্ট. ফোন নাম্বার এবং ওয়েবসাইট তোমরা জানো, দেখে নেবে. If you go along this perpendicular bisector both up and down, এই পজিশনসগুলোকে বলা হয় ব্রড অন পজিশনস. ঠিক আছে, তো দিজ আর ব্রড অন পজিশনস অ্যান্ড দিজ আর এন্ড অন পজিশনস. আমি দুটো পজিশনেই আলাদা আলাদা করে ফিল্ড বার করবো. জেনারেল পয়েন্টে ডেফিনেটলি বার করা যায়, সেটাতে আমরা পরে আসবো, সেটা একটু অ্যাডভান্সড. তবে এখানে আর একটা জিনিস বার করার আগে আমি একটা জিনিস একটু বলে রাখতে চাই. আমরা একটা জিনিস ইউজ করব এখানে, পরে হয়তো প্রয়োজনে সেটা ডিফাইন করব, যাকে বলে ডাইপোল মোমেন্ট. It is a vector quantity denoted by p vector, right? And এর ম্যাগনিটিউডটা হবে any one of these charges, কোনো একটা চার্জ নাও q into the separation 2d, আর ডাইরেকশনটা হবে from minus to plus, means this way. হ্যাঁ, মানে this way, মানে এটাকে আমি ডাইরেকশনটাকে আমি নাম দিচ্ছি, ধরো এই ডাইপোল মোমেন্ট p, তার ইউনিট ভেক্টর আমি তোমাদের বহুবার বলেছি, this doesn't carry any dimension, it just has a magnitude of 1, মানে যা dimension or units that is carried by this part. ঠিক আছে, তো আর এটার যদি আমি ম্যাগনিটিউড ধরি p, এটার ম্যাগনিটিউড, সো দ্যাট উইল বি p. আচ্ছা, একটা কনফিউজ হতে পারে, তুমি ধরো এই পয়েন্টটাকে আমি p বলছি, সো উই ক্যান change this point to any point.
So this point is S. এই S পয়েন্টে আমি ধরো ফিল্ডটা বার করছি। বেস্ট হচ্ছে টেক দিস পয়েন্ট অ্যাজ এক্স, টেক দিস পয়েন্ট অ্যাজ এক্স, এবং এই পয়েন্টটা টেক ইট অ্যাজ ওয়াই। মানে ধরো এটা তো অ্যাজ ইফ এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড এটা ওয়াই অ্যাক্সিস। বেসিক্যালি যেটা বলতে চাই, ব্রড অন পজিশনে ওয়াই অ্যাক্সিস কেন, ইফ ইউ রোটেট দিস লাইন, মানে রোটেট দিস লাইন, মানে এনি প্লেন, any perpendicular plane which bisects this line, any point on that perpendicular plane is the broad on position. সেটা আমি পরে আসছি। Let's find this electric field at this point x and then along this point y. আচ্ছা, আর পিটা হচ্ছে তোমার ডাইপোল মোমেন্ট, দিস পি, এটা জাস্ট 2qd, right? I shall be using this. The first, end-on positions. End-on position. End-on position মানে we will be concentrating on this x position. সবসময় this origin থেকে x এর ডিস্টেন্সটা হবে তোমার r। আচ্ছা, আমার বক্তব্য, এই ডিস্টেন্সে যদি d হয়, এটা যদি r হয়, এটা এক্সটাকে আমি একটু দূরে লিখছি, তাহলে এই ডিস্টেন্সটা কত হবে? দিস ইজ r মাইনাস d, রাইট? দিস ইজ r মাইনাস d, মানে ফ্রম প্লাস কিউ চার্জ দিস ডিস্টেন্স ইজ r মাইনাস d, আর এইখান থেকে ফ্রম দিস মাইনাস কিউ চার্জ দিস ইজ r প্লাস d। একটা বক্তব্য হচ্ছে, আমি এইখানে এই পয়েন্টে ফোর্স বার করছি। ফোর্স বার করার জন্য যেটা লাগে সেটা হচ্ছে এখানে একটা আমাকে চার্জ বসাতে হবে অ্যাট দিস পয়েন্ট এক্স। সেই চার্জের ভ্যালুটা আমি বলছি না। আমি যদি ফোর্স বার করতে হয়, ধরো এখানে একটা কিউ প্রাইম চার্জ বসালাম, তখন ফোর্স অন দিস কিউ প্রাইম চার্জ কত হবে? কিউ প্রাইম বাই r মাইনাস ডি হোল স্কোয়ার ইন্টু 1/4πε0। আমি যেটা করব সেটা ওখানে কিউ প্রাইম চার্জ না বসিয়ে I just plug in, or I'll set 1 coulomb of charge at this point, means positive 1 coulomb of charge at this point. This is a point charge. আমি এখানে বসালাম, এবং ওই 1 coulomb of চার্জের উপরে কত ফোর্স সেটা আমরা দেখব। ঠিক আছে? বেসিক্যালি 1 coulomb of চার্জের উপরে যে ফোর্সটা হয় সেটাই তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট। উই আর বেসিক্যালি ডুইং ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি। আমি আগে ডাইপোল মোমেন্ট, আগে আমি ডাইপোলের জন্য এই পয়েন্টে ফোর্স অন 1 coulomb of চার্জ বার করে নিই, তারপরে আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটা ডিফাইন করব। জাস্ট থিঙ্ক অ্যাজ ইফ উই আর ফাইন্ডিং দ্য ফোর্স অন আ 1 coulomb of চার্জ। সো দিস পজিশন ইজ দি এন্ড অন পজিশন। প্রথম আমি এই যে পজিটিভ চার্জটা আছে, এই চার্জটার জন্য এই ডেফিনেটলি এই চার্জটাকে তোমার ঠেলবে। জেনে রাখবে দিস টু আর ফিক্সড, মানে দে আর রিজিডলি ফিক্সড। ফোর্সের জন্য এটা সরে যাবে না, রাইট? তা আমরা কিন্তু এই চার্জটার ওপরেই শুধু ফোর্সটা দেখব। সো এইটার জন্য চার্জটা এতটা হবে, এর ডিস্টেন্সটা কম, তাই ফোর্সটা বেশি, কারণ ডিস্টেন্সের স্কোয়ারটা ডিনোমিনেটরে আসে। আর এইটার জন্য ন্যাচারালি তোমার ফোর্সটা কোন দিকে হবে? এদিকে হবে। তাহলে প্রথম আমরা এটাকে বার করা যাক। ধরো এটাকে আমি নাম দিচ্ছি ইন্টেন্সিটি, যেহেতু আমি একই ডিরেকশনে, এইটাকে আমি বলছি ই প্লাস কিউ, ইন্টেন্সিটি ডিউ টু প্লাস কিউ, আর এটাকে আমি বলবো ইন্টেন্সিটি ডিউ টু মাইনাস কিউ। আমি ডিরেকশনটা ধরেই নিচ্ছি, তো একটা ওদিকে আর একটা এদিকে, তো আমি ন্যাচারালি প্লাস মাইনাস করে দেবো। সো হোয়াট ইজ ই প্লাস কিউ? ই প্লাস কিউ আমি জাস্ট ম্যাগনিটিউডটা বার করছি। সো দিস 1/4πε0
কিউ ইন্টু 1 বাই আর মাইনাস ডি হোল স্কোয়ার, রাইট? কোন দিকে? ইন দিস ডিরেকশন, ইন দিস পজিটিভ এক্স। আমি যদি ভেক্টর নিই, টেকনিক্যালি হবে এটা আই ক্যাপের দিকে। ফাইন। নাও হোয়াট ইজ ই মাইনাস কিউ? এটাকে যদি আমি ভেক্টর হিসেবে নিই, সো দ্যাট ইজ 1 বাই 4 পাই এপসাইলন 0 দিস কিউ, মানে ইটস মাইনাস কিউ, রাইট? মানে এদিকে টেকনিক্যালি আগে আমি ম্যাগনিটিউডটা বার করে আমি মাইনাস আইও বসিয়ে দিতে পারি। সো কিউ ইন্টু 1 ডিভাইডেড বাই আর প্লাস ডি হোল স্কোয়ার টাইমস, অর ইউ ক্যান মাইনাস কিউ যদি আমি এখানে নিই, এখানে আমার আই ক্যাপ নিতে হবে, মানে আমি চার্জটা কনসিডারই করে নিয়েছি। অথবা ইটস ভেরি সিমিলার যে তুমি ফোর্সটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি স্কেলারটা বার করো, এবং যেহেতু তুমি জানো যে এটা এদিকে, দেন ইউ প্লেস আ মাইনাস হিয়ার, ইটস অল দ্য সেম। নাও তাহলে আমি নেট ফোর্স কত হবে, নেট ইন্টেন্সিটি ই, সেটা বেসিক্যালি ই প্লাস কিউ ভেক্টর প্লাস ই মাইনাস কিউ ভেক্টর। সো দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু, আমি এই দুটোকে যদি অ্যাড করি, এই দুটো কমন বেরিয়ে আসবে, কিউ বাই 4 পাই এপসাইলন 0 1 বাই আর মাইনাস ডি হোল স্কোয়ার মাইনাস 1 বাই আর প্লাস ডি হোল স্কোয়ার টাইম আই ক্যাপ। দেখো, so this is equal to q by 4 pi epsilon 0 4 pi epsilon 0 this into this, so r square minus d square হোল স্কোয়ার, তারপর এটা উপরে যাবে, এটা ওদিকে যাবে, সো আর প্লাস ডি হোল স্কোয়ার মাইনাস আর মাইনাস ডি হোল স্কোয়ার টাইমস আই ক্যাপ। সো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস ডি। আমি যদি প্লাস করি, দিস ডি ক্যান্সেলস, 2r, আর যদি মাইনাস করি তখন আর ক্যান্সেল, তখন ইটস 2d। সো দ্যাট ইজ q by 4 pi epsilon 0 r square minus d square whole square a plus b, so r plus d plus this, so that is 2r times this minus this, so that's 2d। এবার দেখো আমি এখানে ডাইপোল মোমেন্ট ডিফাইন করেছি, আচ্ছা, টাইমস আই ক্যাপ। ডাইপোল মোমেন্ট ডিফাইন করেছি, মাইনাস টু প্লাস। টেকনিক্যালি আমি যদি এইটাতে বলি, তাহলে দিস শুড বি 2qd I cap. Okay, so dipole moment is always from negative to positive, so along this I cap, right? So আমি যদি এখানে 2qd টাতে p ভেক্টর বসিয়ে দিই, তাহলে যেটা পড়ে থাকবে it's 2r by 2r p vector by 4 pi epsilon 0 r square minus d square whole square. So this is the general expression for the electric field intensity at any end-on point. ঠিক আছে, তুমি যদি এই দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটা দেখতে চাও, টেকনিক্যালি ধরো আমি এখানে কি করব, ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি মানে তোমার একটা +1 কুলম চার্জ বসিয়েছি, তো এ কি করবে, এ তোমায় টানবে, রাইট? এ তোমায় টানবে, আর এ তোমায় ঠেলবে। ন্যাচারালি টানটা বড় হবে, তার কারণ এই ডিস্টেন্সটা কম,
তো রেজাল্টেন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি মানে ই যেটা, হ্যাঁ, সেটা তোমার কিন্তু ই ভেক্টরটা সেটা কিন্তু তোমার এদিকেই ডিরেক্টেড হবে, মানে ইট উইল বি অ্যালং দি আই ক্যাপ ডিরেকশন। সো ওদিকে গেলেও ওদিকে ডিরেক্টেড হবে, এদিকে গেলেও এদিকে ডিরেক্টেড হবে, ঠিক আছে। আমরা যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্সগুলো আঁকবো দেখবে তখন ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্সগুলো মানে একদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে এদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে এদিকেই ঢুকছে, মানে মানে এই অ্যালং দি this axis, this x-axis, electric field is always along I cap. So this is the general expression for the electric field intensity at any end-on positions. The next lecture we shall do the same thing in broad-on positions. Okay.